Variety. I was reading Variety this morning, as one does each day. I don't. I do. I read Variety, Hollywood Reporter, and Hollywood Reporter India every morning. Except Saturdays and Sundays, I don't always do it. But Monday through Friday, I read it every day. Children are jumping on me. I can't. And it's a little weird. But Variety, because we're at the halfway point of the year, they were picking who are, in their opinion, the absolute locks for the Oscars. For Hollywood. No. Mm-hmm. For... Well, I guarantee you Sister Midnight's on there. And it should be. You know who they picked as a lock for Best Actor nom? They also say Smashing Machine's going to be Best Picture nom. Nope. You want to give me the 100 now, or are you going to wait? I'll definitely wait. Okay. Definitely wait. This will be the first time Variety's wrong. Hey, welcome back to our Super X. I'm Corbin. I'm Rick. You follow us on Instagram, Twitter for more juicy content. Thank you, everybody. Sports on Patreon. Follow us Twitter account, subscribe, and hit that like button. How you doing? Welcome back. Today, we got another watch-along. I like that, what I just did. For the review, it's always going to be... But for the watch-along, I'm going to... It's terrible. Like it's a tennis match. Today, we got a highly requested 2021 Tamil film. Tamil. Jai Bhim. Jai Bhim. Jai Bhim. When a tribal man is arrested for a case of alleged theft, his wife turns to a human rights lawyer to help bring justice and ream him in the booty. I think it might be wrong. I think it's based off a true story, but I guess it'll tell us if that's accurate or not. But yeah, maybe it will say that in the beginning. Directed by TJ Nanavelle. It's starring Surya. Surya. Who we saw in that airplane movie. Yes. And I think something else. I think we've seen him. We have seen him in at least one other thing. Just a few things. Yeah. But at least one other. If this not is two also or produced three by or four him or five. and also produced by Jyotika. Yes, that Jyotika. Yep. Did not know she was producing. She's been around for 1 billion years. So 1 billion? Yes. I think that's hyperbolic, Corbin Miles. I think it's a slight over-exaggeration. 1 billion? He has 1 billion. Sean Roldan is the composer. Anyways, highly requested. So if you're seeing this on YouTube, you're going to see a very cut version because copyright reasons. Like see full cover version. Listen to the double films. You get a Patreon memberships, uploading the script, opening up. Double. Let's get into this, huh? Okay. என்ன இல்லையா ஐயா குறவுருங்க ஐயா திட்டுங்க சார் ஆமாம் சார் அப்படி நில்லு போ போயா என்ன இல்லையா தேவருங்க போங்க என்ன இல்லையா ஐயா நான் இருளருங்க ஐயா மேல பொய் கேஸ் போட்டாங்க ஐயா ஆமா இவர் பெரிய பிச்சைவரன் ஜமீன் இவர் மேல பொய் கேஸ் போட்டாங்க போய் அப்படி நில்லு போ Putting anybody in the lower caste over here? Yeah. இந்த பாருங்க மொத்தம் 12 உருப்படி 6 குறவாசு 4 இருளாசு 2 ஒற்று மத்தவங்க கண்ணில் படுறதுக்கு முன்னால சீரை கூட்டிட்டு கிளம்புங்க சார் நிறைய பெண்டிங் கேஸ் இருக்கு சார் நாங்க ஒரு 6 பேராவது எடுத்துக்கிறோம் சார் சார் எங்களுக்கு தான் சார் ப்ரெஷர் இருக்கு ஒரு ஆள் மேல ஒரு கேஸ் தான் போடணும்னு சட்டம் இருக்கான்னா தலைக்கு 2 கேஸை போட்டு விடுங்க எவன் வந்து கேட்க போறான் Great start. This movie isn't going to make me mad at all. I'm a big cop guy. Oh, yeah. Whoa. Smoking that ganja, baby. Dang. No joke. Rats. Okay. That's a great... That's a great shot. அதெல்லாம் நீ சொல்றதுல பெத்துக்கிறேன் மாமா So don't make a baby right on this field. புள்ள பெத்துக்கு அஞ்சுவா சரி இன்னைக்கு மசானா கொள்ள ராத்திரி தான் Promises. கோயம்பேடு இருக்கான் It's a lot of rats. ஏண்டா விவசாயம் பண்ற வரப்புல இப்படி பண்ணி நோண்ட மாதிரி நோண்டி போட்டிருக்கீங்க ஐயா நான் போர்த்து காட்டி வரப்பு கட்டிட்டேன் இப்போ ஒழுங்கா பண்ணி குத்துருப்போ சரி. உங்களை எல்லாம் ஊருக்குள்ள விடுறதே தப்பு இருக்க இடம் கொடுத்தா படுக்க இடம் கேப்பீங்க கட்சியாக இருப்ப வரியா இல்லையா நீ கம்மி பாடு Oh, no. கல்லோட கட்டி தரேன்
கட்டு. ஆமா ஒரு கேரிக்கரை பட்டா போடுறதுக்கு அதிகாரிகள் எல்லாம் மேல மணி வரிசை நிக்கிறாங்க பாரு. மேல ஆனடி நான் சாகிறதுக்கு முன்னால நீ கல்லூட்டுக்காரி அவரே இல்லைன்னு மட்டும் பாரு. Oh no. Oh, bummer. That sucks. பொண்ணு வீட்டுக்கு போற திரும்ப வர 2 மாசம் ஆகும். நீங்க நகராட்சி தலைவர் போய் பாருங்க. சரிங்க ஐயா. Jeez. Wow. You had a cobra in the house. That's bad. என்ன போலண்ணா? அலமாரி அப்படியே திறந்து போட்டு வருவேன். ஐயா Holy crap. There's a lot of cobras in India. Yes. இந்தா ஐயா நல்ல கதையாக்குதே. செஞ்சு ஒத்தாச்சு எதுக்கே காசு வாங்க. சரி. அதுவும் இல்லாம அம்மா வர எங்க ஊருக்காரங்க. எது ஊர்க்காரங்களா? விட்டா உங்க சொந்தக்காரங்கன்னு சொல்லுவ போல இருக்குது. ஏறி மூட்டை எப்படா ஊருக்குள்ள சேர்த்தாங்க? டீசல் பார்த்தச்சலடா. பாத்தாச்சு. கிளம்பு. படி பட்டா Batta. டீச்சரம்மா எம்மா நடந்தாலும் எங்க ஆளுகளுக்கே பட்டா கிடைக்குது இல்ல. நீங்க என்னமோ பட்டான்றீங்க படின்றீங்க. எனக்கு ஒன்றும் புரியல எனக்கு. முதல்ல படிங்க, எல்லாம் தானா கிடைக்கும். இருக்கிற இடத்துக்கு பட்டா கிடையாது, ரேஷன் கார்டு கிடையாது, ஓட்டர் லிஸ்ட்ல பேரே கிடையாது. எந்த ஆதாரத்தை வச்சு உனக்கு நான் எஸ்டி சர்டிபிகேட் கொடுப்பேன்? நேரா கலெக்டர் ஆபீஸ்ல போய் மனு கொடு. நீ சொல்ற இடத்துல புள்ள பத்துக்கிறேன் மாமா. Right here, right now, baby. No, she's pregnant. எங்க வேணா போ, என்னையும் கூட்டினு போ. அங்க வந்து சூழ்நிலை இருப்பீங்க. நீ வேணுமா? உன்னை பிரிஞ்சு இருக்கிறதுக்கு நெருப்பில் வருது எனக்கு பெரிய கஷ்டம் இல்ல. போய் வரேன். பத்திரமா நான் Nice. I believed her. இந்த சூழில 8 புள்ள பெத்து நான் ஆளாக்கி இருக்கிறேன். என்கிட்டயே சொல்றியாடா நீ? 8 புள்ளையா? என்னடா மூட்டுக்கார் சூழ்நிலை வேலைப்பட்ட மாதிரி ஜெயிலு எனக்கு. அது இவங்க தப்பா? சுதந்திரம் கடிச்சு 50 வருஷம் ஆக போகுது. ஆனா இவங்க கையில ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் கூட இல்ல. நீங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் கிட்ட பேசி ஏதாவது ஒன்னு அரேஞ்ச் பண்ணுங்க சார் ப்ளீஸ். ஐயா ஓட்டு போடுங்க, அம்மா ஓட்டு போடுங்கன்னு கண்ட ஜாதிகாரன் கால்ல விழுவுற போதாதா? நீ இப்போ குடிசையில வேற போய் குனிஞ்சு நிக்கணுமா? Yeah, you should. Yeah, actually. மட்டும் பாரு. Oh, so this is how he got Framed. Yeah. Guarantee, you dumb bitch, you just lost it. You probably did it yourself and framed him. Yeah, either she lost it or the husband sold it and didn't want her to know. எனக்கு யார் மேல சந்தேகம் இல்ல. ஊர் போய் சேர்ந்துருவீங்களான்னு எங்க தலைமை கேட்டானே அதே பிடிக்கிற பையன். வாய் வச்சு Slap you. No, he jinxed us. Right. போயிட்டு 2 நாள்ல வந்துடும். வந்து 1 மாசம் கூட ஆகல. அதுக்குள்ள ஊருக்கு போணும். His baby's probably going to be born. எதுக்குடா வேலைக்கு வர? ஏய் இந்தடா. ஐயா இந்தடா. ராஜாங்க மீடியாடா. ஐயா அந்த வேப்ப மாத்தாடில இருக்குது அந்த ஊடுங்க. What are you just hitting people for? Because they're lower caste, Corbin. ஏய் என்னடி? எங்கடி ஊம்புறச்ச? வெளியூர்ல வேலைக்கு போகுது சார். என்னதுக்கு சார் அதை தேடுறீங்க? எதா இருந்தாலும் வெடிஞ்சதும் வந்துடுறோம் சார். Yeah, this movie's going to make us angry. போராடுவோம் போராடுவோம். நீதி கிடைக்கும் வரை போராடுவோம். போராடுவோம் போராடுவோம். There he is. நீதி கிடைக்கும் வரை போராடுவோம். ரவுடித்தனம் செய்த போலீஸை கைது செய். போராடுவோம் போராடுவோம். We need that guy from Muna and Associates come in and just kill everyone. Yes. யார் மேல தப்பு? வக்கீல் மேல சார். போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல அத்துமீறி நடந்துக்கிட்ட லாயரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வைப்பேன். பரவாயில்லையா? வக்கீல் அரெஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? எங்க தைரியம் இருந்தா ஒரு வக்கீல் மேல கை வைங்க சார் பாப்போம். வைங்க சார். போலீஸ் அராஜகம். போலீஸ் அராஜகம். போலீஸ் அராஜகம். போலீஸ் அராஜகம். போலீஸ் அராஜகம். போலீஸ் அராஜகம். பிரச்சனை தீக்க தானே போராட்டம், வழக்கம் இல்லையே. இந்த இயரிங் விட்டு அடுத்த இயரிங் வரைக்கும் என்னோட பையன் ஜெயில இருக்கணும். குட். It's quite a courtroom. என்ன மிஸ்டர் சங்கரன், நீங்க போராட்டத்துல கலந்து இல்லையா? எங்க மிலாட்
என்னால பிபி சுகரோட போராட முடியல. பெண்டிங் இருக்கிற கேஸ் எல்லாம் முடிக்கிற போலீஸ்க்கு தான் ப்ரொமோஷன் டிஜிபி போட்ட ஆர்டர் எல்லா பத்திரிகையிலும் பேப்பர்லயும் வந்திருக்கு. அடுத்த 10 நாள்ல ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவிகளை அவசரமா சார்ஜ் ஷீட் போட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிருக்குது போலீஸ். 2 திருட்டு கேஸ் சம்பந்தமா விருத்தாச்சலம் போலீஸ் கொலஞ்சியை தேடிட்டு இருந்திருக்காங்க. 20/10/94 மத்தியானம் 2 மணிக்கு. இது கடலூர் ஜெயிலோட எக்ஸிட் ரெக்கார்ட் காப்பி. 20/10/1994 அன்னைக்கு கொலஞ்சி எத்தனை மணிக்கு ஜெயில இருந்து ரிலீஸ் ஆனதா ரெக்கார்ட்ல இருக்கு? மாலை 4 மணிக்கு. அது எப்படி சார்? சாயந்தரம் 4 மணி வரைக்கும் கொலஞ்சி கடலூர் ஜெயில இருந்திருக்காரு. ஆனா 2 மணிக்கு விருதாச்சலத்துல போலீஸ் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. தொடர் பொய் கேஸ் போடும் பழக்க முடியாது. 12 பேரையும் ஜாமீன்ல ரிலீஸ் பண்ண ஆர்டர் பாஸ் பண்றேன். மை லார்ட், இந்த 12 பேர் மட்டுமில்ல, தமிழ்நாடு முழுக்க 2 வாரத்துல 7000 குற்றவாளிகள் அவசரமா 7 பேரா 7000 பேராங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. பாதிக்கப்பட்டவங்க யாரா இருந்தாலும் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு நீதி கிடைக்கணும். அதை உறுதி செய்யறது இந்த நீதிமன்றத்தோட தார்மீக கடமை. 3 மாசத்துல ரிப்போர்ட் தரணும். அது வரைக்கும் டிஜிபி ஆர்டர் பாஸ் பண்ண அந்த 2 வாரத்துல சார்ஜ் ஷீட் போடப்பட்ட அந்த 7000 பேரும் சம்பந்தப்பட்ட கோர்ட்ல போய் ஜாமீன் வாங்கிக்கலாம். That's very cute. காந்தி நேரு எல்லா முக்கியமான தலைவர்களும் இருக்காங்க. ஏன் அம்பேத்கர் மட்டும் இல்ல? போலீஸ்னா ஏன் உங்களுக்கு அவ்வளோ கோபம், வெறுப்பு? யார் மேலேயும் வெறுப்பெல்லாம் இல்ல சார். சமூகத்து மேல அன்பும் அக்கறையும் இருக்கு. அதே அன்பு அக்கறையும் என்ன நடந்துச்சோ அதை அப்படியே சொல்லணும். எதையும் கூட்டவோ குறைக்கவோ கூடாது. புரியுதா? பாக்குறது 5க்கு 10 கூலி வேலை. ஏட்டையா திருட்டுதாலி எங்க தொங்குது பாத்தீங்களா? Stolen. ஒழிச்சு போய் கவர்மெண்ட் தெம்பிருக்கும் போது நாங்க ஏன் சத்துடணும்? பாய் முரு ராஜாக்கு தம்பி விடுறா. ஐயா அந்த ஊர் தாங்க. அப்ப எங்க போனா? அவனுக்கு துட்டு கொழுப்பு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு சார். சொல்லாம கொள்ளாம ஓடி போயிட்டான். He ran off because his wife was. Never mind. எந்திரி எந்திரி. You son of a bitch. எங்கடா ராஜாக்கண்ணு? Oh good. Somebody pick that stick up and beat him with it. Gee whiz. உன் தம்பிக்கார திருடிட்டு வந்த நகை பணத்தல எங்கடி வச்சிருக்க? அது எவ்வளவு காசு? 5 ரூபாய் பாதே. 5 பாத்து சொல்லுங்க வேலையா. இப்போ வேலை. சொல்றா. டேய் இல்லடா. இல்லடா சொல்றா. என்னடி திருட்டுடா. எதுல இருக்கேன்னா? நீங்க நோகாம கிளப்பிட்டு போயிருங்க. போலீஸ்காரனா வேடிக்கை பார்க்கணும். போலீஸ்காரன் அழுவுறியா? தப்புச்சா வர்றா. எவ்வளவு அழுவுறியா? தூக்கி That sucks. 10 போட்டா சரியா போடும்ல? திருடன நகையும் பணமும் எங்கடா வச்சிருக்க? தப்ப ஒத்துக்க. When you're corrupt and have no actual talent in police work, just beat them. யார வச்சிருக்கணும் யார அனுப்பணும் எங்களுக்கே ஆர்டர் போடுறீங்களா? இப்ப எங்க அக்கா சார். Haven't seen anything this exhausting since that other movie we loved so much. பச்சி மக்கா மருந்து குச்சிச்சு 4 நாள் ஆஸ்பத்திரியில வச்சுதான் காபந்து பண்ணோம்.
இப்பயும் உசுறு மட்டும்தான் அதுகிட்ட இருக்குது. சாப்பிட்டு அனுப்பு. ஏமா உன்னை யாரும் உள்ள விட்டா? வெளில போ. Oh my God. சொல்ற மாதிரி நம்ம ஒத்துக்கலானே. நம்ம அடித்தாக முடியலண்ணா. That's what they're hoping for. இந்த காயெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா அறிவிடும். கொஞ்சம் வேற மாதிரி தான் போகுது. ஊர்ல பெரிய ஆளுங்க யாரையாவது உடனே கூட்டிட்டு வா. இந்த 8 தெரு இருளக்குடி ஓட்டு போட்டு தான் நான் பிரசிடண்ட் ஆனா நாடோடி கைதிக்கு பேச்ச பாரு. எட்டப்பா போ. இன்னும் யாரை தேடுறீங்க? எங்கடி உன் புருஷன்? சத்தியமா இன்னும் வரவே சார். 3 பேரும் தப்பிச்சு போயிட்டாங்க. வந்தா தகவல் சொல்லணும். என்ன ஒழுங்கு மரியாதையா அவனை சரண்டரா சொல்லு. இல்ல அவனோட யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது சொல்லிவிட்டேன். வெளியே போ. நிஜமாவே தப்பிச்சுட்டாங்களா சார்? இந்த பாரு எஸ்ஐ கல்ல மட்டும் பட்ட இருக்கிற கோவத்துல அவர் என்ன பண்ணுவார்னே தெரியாது. போகல ஆமா அடிச்சு வரட்டியா? ட்ரைபல்ஸ் அது இதுன்னு எல்லாத்துலயும் அரசியல் பண்ணுங்க. வாஷம் சார், அந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வாங்கிக்கோங்க. எஃப்ஐஆர் போட்டு உடனே ஒரு என்கொயரி கண்டக்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுங்க. எஸ் சார். திருடு நகையை அடகு வச்சு பணம் வாங்கினதுக்கு எவிடன்ஸ் இருக்கு. 3 பேரும் வெளியூர் தப்பிச்சு போனதுக்கு ஐ விட்னஸ் இருக்கு. ரிப்போர்ட்டை படிச்சு பாருங்க. திருட்டு பசங்களை ட்ரைபல்னு சொல்லி பாலிடிக்ஸ் பண்ணாதீங்க. போலீஸ் தரப்புல ஸ்ட்ராங் ஐ விட்னஸ் இருக்கு. கேஸ் நடத்த வழியே இல்லை. தப்பு பண்ணலன்னு ஏன் தப்பிச்சு ஓடுறாங்க? எனக்கு ஹைகோர்ட் லாயர் ஒருத்தர் ஃப்ரெண்டு. அவரை போய் பாருங்க. நான் ஃபோன் பண்ணி பேசிடுறேன். எந்த மனித உரிமை வழக்குக்கும் அவர் பணம் வாங்க மாட்டார். 6/4/1995 அன்று இரவு 9:50 மணிக்கு அத்தியூர் காவல் நிலைய போலீசாரை ஏமாற்றிவிட்டு தப்பிச் சென்றனர். Where are the Avengers when you need them? Score has been great. Is this what actually happened or what their police are saying happened? உடம்புல காயம் இருந்துச்சு, அதுக்கு மருந்து கொடுத்தேன், அவ்வளவுதான் சார். கடை க்ளோஸ் பண்ற நேரத்துல 3 பேர் வந்தாங்க சார். டாக்டர் எழுதி கொடுத்த மருந்தை வாங்கிட்டு போனாங்க. பேச்சு கையில பச்சை குத்திருந்தாங்க சார். திட்டு நகைன்னு தெரியாது சார். தெரிஞ்சா நம்ம கடை மேலே ரசீட் போடுவேனா சார்? சாட்சி ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் மூவரும் திருட்டு நகையுடன் தப்பிச் சென்றது விசாரணையில் உறுதியாகிறது. நீங்க கோர்ட்ல போட போற மனு பேர் ஏபிஸ் கார்பஸ், ஆட்கொணர்வு மனு. இந்த நாட்டில் பிறந்த யாரா இருந்தாலும் சுதந்திரமா வாழ்றதுக்கான உரிமை இருக்கு. யாரும் யாரையும் சட்டவிரோதமா அடைச்சு வைக்க முடியாது. கோர்ட்டுக்கு எவிடன்ஸ் தான் முக்கியம். அது போலீஸ் கிட்ட இருக்கு. இட்ஸ் a very complicated case. That's a lovely, 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 lovely shot. Because that had to be 95. They had to make it look like 1995. That was a great, great shot. மனுதாரர் செங்கேனி இருளாஸ் ட்ரைப். கணவர் உட்பட போலீஸ் கஸ்டடியில் இந்த 3 ட்ரைப்ஸை காணல. கணவரோட நிலைமை தெரியாம தவிக்கிற செங்கேனிக்கு இந்த நீதிமன்றம் தான் கடைசி நம்பிக்கை. ஹேபிஸ் கார்பஸ் மனுவை ஏத்துக்கிட்டு அரசு தரப்ப பதில் மனு தாக்கல் செய்யும்படி கேட்டுக்கிறேன். தப்பிச்சோடிச்சுன்னு சொல்றாங்க. எங்க தேடியும் கிடைக்கல. மாலா வெட்டு பொம்பளை சாவத்தலையில் வச்சுக்கின்னு வயிற்றுறாம தெரிச்சு நிக்கிறேன். டேக் நோட்டீஸ். நெக்ஸ்ட் ஹியரிங் இன் 3 days. எல்லா பார்ட்டிஸ்க்கும் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுங்க. எஸ் மை லார்ட்ஸ். அதிர்ஷ்டம் எல்லா நேரமும் கை கொடுக்காது. நான் அதிர்ஷ்டத்தெல்லாம் நம்பல சார், உண்மையை நம்புறேன். Right on, brother. 3 பேரை கஸ்டடி எடுத்து ஒழுங்கா விசாரிக்க முடியல. உனக்கெல்லாம் எதுக்கு ஸ்டேஷன் இன்சார்ஜ்? ஐயா அது வந்து இடியட். எஃப்ஐஆர் போடவே இல்லை. சிவியர் கஸ்டடியல் டார்ச்சர் நடந்திருக்கு. போலீஸோட இந்த ரிப்போர்ட்ல எங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கு. கிராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணா I can bring out the truth in front of this honorable court. ஏபிஎஸ் கார்பஸ்ல சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை பண்ண முடியாது. Why? டார்கெட் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எமர்ஜென்சி டைம்ல ராஜன்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை கஸ்டடி எடுத்தது கேரளா போலீஸ். அதுக்கப்புறமா அவர் தப்பிச்சு ஓடிட்டார்னு சொன்னாங்க. ஹேபிஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் எடுத்த கேரளா ஹைகோர்ட் போலீஸ் பண்றதுக்கு ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் citing precedent. சாட்சிகளை குறுக்கு விசாரணை செய்யறதுனால அரசு தரப்புக்கு இழப்பு ஒண்ணும் இல்லை. எல்லா சாட்சிக்கும் சம்மன்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுங்க. நைஸ். ஓகே மை லார்ட். நோ நோ நோ, நான் சொல்றேன் நூல் பிடிச்ச மாதிரி நீ கரெக்டான ரூட்ல தான் போயிட்டு இருக்க. இல்ல சார், நீங்களே இவ்வளவு பாசிட்டிவ் சொல்றதுனால தான் எனக்கு சந்தேகம். And then part 1, Rex. Part 2, 1. Jai Beam. Jai Beam. It's also on YouTube. You saw Rick at a version because copyright reasons. Yep. Like see full and coverage and listen to the Tamil films. Tamil. Or channel memberships. I'll put the link in the description below. We'll pin comments. So go check that out. Not about 2!